Stay out here, stay the cool. Nhung chia sơ nơ score chỉ lại của mình thông vấn này để ba đầm mong cái này công năng là internet một chia rụt chia nó đi đọc phí cực mò bị công ty đọc mùi ngày đi nhung mò làm thưa bọt bằng hai vẽ quan là rụt chia đòi vẽ quan là hay mà chất chrome nhóm miên ở miên nhóm hai thực thế bồi vót khi đã xá hay đang rơi bị tù ngày nó bố giờ nâng la dạy press dạy lan giấy vẽ quan nâng chụp bố thì đập ý miên autofocus camera count distance from lighting only bomb and sound barrier hai đang turning with the bit chụp bố không xa là bố thì nhóm ban để lan giấy vậy vì autofocus camera chụp bố khám xa thì autofocus camera thì mỗi thiết một cụm này camera hai đó sensor pixel lens for camera lens với đồng đá cao mấy hai đồng process of camera focus tí mỗi cứ thiết để camera với miền ở UV system cái lại đại giới ai mơ khơi như lúc hiếp light path cái lại đại phần lưỡi bia trôi máu ở dân khơi trôi tập nông sensor chấp sensor cứ chỉ cái lại đại chạm vô lúc hiếp hay bằng các bạn chia lúc hiếp digital này soft shorter đấy cứ chỉ cái lại đại put cam lưỡi ở trôi tập sensor bàn ổ flip up mirror đấy cứ lại được chọn đại banh oi để thưa oi cam lưỡi oi dân mơ khơi cho lại ví dụ viên system này hay adapter lại để tốt tại mua gọi nó tốt của mọi lựa về sai trả về hay land element nó cứ chỉ land nó hay cái gì optic để put cam lưỡi này tao mới cho đó sensor sensor cái gì cái sensor cái gì này cái là này rồi có đôi ủng có mũi này vì chạm vô phần lưới hay phần lại thì chỉ rút hiệp digital mà rút hiệp digital nó cái gì rút hiệp bài nó ở chỉ code chỉ chỉ phía xa son môi viết theo đôi này mà được chẳng viết chạm vô lớn hái mẹ viết nè thời khơi thế cứ khúc mà vì đôi khi viết chạm vô lớn mét tay nè đấy ai mơ khơi chứ viết chun cứ bọt này nè mơ khơi chứ viết chun tần đấy tao bọt oi bọt bọt sải tôi chia cái tôi chia rút hiệp mà dân số mà chất tao số mà chất ở lại sensor năng tao dân khơi nhỉ cái này nè khơi bởi to có hom kêu bởi to có hom kêu năng cái hao pixel nó cứ chỉ lọt tụt là vì miền bay bó có hom mà bởi to được bó kêu đấy cứ chỉ LCD nó không tủ sách computer có đôi chỉ ông con xanh đại vì miền ekran cứ viết phá nó đâm ấy bọn chân chỉ rụp hiếp ai mùi cứ viết phá LCD được vì tha rụp hiếp tại giờ mới lấy cứ viết phá bay qua nè có hóm khiếu bày to cái phá cả bay qua nó thôi ban rụp hiếp chỉ tràn viết ban phải đo rụp hiếp ở dương khởi viết có chia nét đá từ tu rụp hiếp này viết đo rụp hiếp mất tao viết chỉ rụp tu rụp hiếp này hay nét đá tu rụp hiếp cứ bài giờ đưa có CCD để ru biết cứ được trẻ tay nè của nó cứ lỡ mình tay mình không có năng để đấy nhận là tu ru phiếp vì cứ hủ biết bạn nằng vì tu ru phiếp đâu cũng đã tiếp phần lưới tiếp á lưới để trang cho biết tiếp tiếp trắng vì nó khó niềm muối
បញ្ចេញពន្លឺហើយមួយទៀតទទួលពន្លឺហើយបើយើង zoom អាកន្លែង CCD ហ្នឹងឲ្យកាន់តែចិត្តយើងហើយយើងហែកវាមើលយើងឃើញថាកន្លែងនេះវាមាន lens គឺជា shutter ហ្នឹងហើយដែលកន្លែងពុតកាន់ពន្លឺឲ្យចូលក្នុង sensor បានល្អកន្លែងដាក់ពីក្រោមមកនេះគឺ sensor វាមាន color filter ហ្នឹងដូចមានក្រហមមានខៀវហើយបៃតងអញ្ចឹងទៅហើយពេលដែលពន្លឺប៉ះទៅចូលមកក្នុងហ្នឹងចូលតាម lens ហើយចូលទៅដល់ពន្លឺពណ៌ក្រហមចូលដល់ពណ៌ក្រហមហើយវាទៅប៉ះជាមួយនឹង wiring ហ្នឹងគឺជាខ្សែហ្នឹងដូចផ្ទាំងសូឡាអញ្ចឹងយើងពេលដែលពន្លឺប៉ះមកគឺចរន្តឆ្លងកាត់ចរន្តវាផ្ដល់ចរន្តឲ្យឆ្លងកាត់មកឲ្យយើងអញ្ចឹងពេលដែលពន្លឺវាប៉ះទៅនឹង lens ហើយប៉ះទៅនឹង color filter ហើយវាចូលទៅដល់ wiring ហ្នឹងវាបង្កើតបានជាចរន្តមួយហ្នឹងហើយមិនចរន្តមួយហ្នឹងដែលយើងចាត់ទុកវាហ្នឹងថាជាផ្ទាំងសូឡាហ្នឹងវាបញ្ជូនចរន្តឲ្យទៅបញ្ជាក់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺបានប៉ះនឹងពន្លឺមួយហើយហើយក្រោមហ្នឹងគ្រាន់តែជា transistor កន្លែង photodiode silicon substrate កន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលផ្ទុកទិន្នន័យមានន័យថាពន្លឺប៉ះជាមួយនឹង lens ហើយប៉ះជាមួយនឹង color filter ហើយទៅប៉ះជាមួយនឹង wiring transistor ហ្នឹងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងពន្លឺវានៅក្នុងហ្នឹងជាអីគេជាចរន្តមិនមែនជាពន្លឺទេវាចូលមកហ្នឹងវាផ្ទុកកន្លែងហ្នឹងគឺជាចរន្តហើយសួរថា sensor មាន pixel ប៉ុន្មានមាន pixel ច្រើនមែនតើអញ្ចឹងមានថាកន្លែងហ្នឹងពេលដែលពន្លឺប៉ះកន្លែងហ្នឹងមួយកម្រិតវាទាបឬខ្ពស់គឺ transistor ហើយនឹង transistor ហ្នឹងគឺកំណត់ឲ្យថាកម្រិតចរន្តប៉ុន្មានពលមានន័យថាបើសិនជាកន្លែងហ្នឹងពន្លឺពណ៌ក្រហមហ្នឹងចូលមកតិចចឹងមានន័យថាកន្លែងហ្នឹងគឺពន្លឺក្រហមតិចណាស់តិចដែលបញ្ជូនទៅក្នុងវត្តចំពោះពន្លឺគឺមាន7ពណ៌តែ7ពណ៌ហ្នឹងគឺបែងចែកជា3ទៀតមានន័យថាពេលដែលក្រហមជាមួយនឹងខៀវនេះវានៅជិតគ្នាភ្នែកយើងទទួលបានថាវាជាពណ៌ស្វាយចឹងមានន័យថាពេលដែលពណ៌ស្វាយបាញ់ពន្លឺទៅម្ដុំហ្នឹងគឺមានតែពណ៌ក្រហមហើយពណ៌ខៀវដែលវាទទួលបានពណ៌បៃតងហើយនឹងពណ៌បៃតងទទេគឺទទួលអត់បានទេពន្លឺវាចូលបានតែពន្លឺដូចគ្នាទេពន្លឺក្រហមចូលបានពន្លឺខៀវចូលបានតែពន្លឺបៃតងចូលបានទេព្រោះក្នុងធាតុពណ៌ស្វាយវាមានពណ៌ក្រហមបូកជាមួយពណ៌ខៀវទៅបានពណ៌ស្វាយអញ្ចឹងមានថាពេលដែលវាត្រឡប់ទៅពន្លឺវាចូលទៅមានតែពីរហ្នឹងដែលអាចចូលបានឧទាហរណ៍នេះពន្លឺពណ៌ខៀវពន្លឺអាចចូលទៅដល់ wiring ទាំងអស់ចូលទៅដល់ transistor ឲ្យទុកទិន្នន័យអស់តែបើ pixel ពណ៌ខៀវហើយពណ៌បៃតងហើយពណ៌ក្រហមគឺវាចូលកើតទេវាចូលបានតែពណ៌ខៀវទេអាហ្នឹងដោយសារតែពន្លឺពណ៌ខៀវចូលបានពណ៌ខៀវទេពន្លឺបៃតងគឺចូលបានពណ៌បៃតងពេលដែលវាចូលទៅហើយនៅក្នុង wiring យើងទទួលទិន្នន័យបានថាអាហ្នឹងមួយឬក៏វាកំណត់លើ transistor ទៀត transistor កំណត់ពីកម្រិតនៃពន្លឺទៀតកម្រិតទាបឬក៏ខ្ពស់ទៀតហើយវាបញ្ជូនជាទិន្នន័យ1010វាជូនទិន្នន័យ10មិនអើបើ pixel មកកណោហ្នឹងវាជូនមិនគឺវាធ្វើតាមដូចផ្ទាំងសូឡាអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំយកដៃផ្ទុកកន្លែងផ្ទាំងសូឡានេះផ្ទុកកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពន្លឺវាចាមចូលតែកន្លែងក្រោយនេះចាក់ចូលតែក្រោយនេះអញ្ចឹងអានេះអត់ហើយអញ្ចឹងមានថាអាឡែផ្ទះសូឡានេះគឺទទួលបានចរន្តអត់បានចរន្តទេអញ្ចឹងអត់បានចរន្តយើងតាំងដល់គេមិនតាំងឲ្យ0ហើយទទួលបានចរន្តមិនមែន1អត់តែនេះ0ដូចគ្នា pixel ដូចគ្នាបើសិនជាកាប់ពន្លឺកន្លែងនេះទទួលបាន1កន្លែងនេះ0អញ្ចឹងទិន្នន័យពេលដែលពន្លឺប៉ះអូបានណាក្រហមពន្លឺក្រហម
វាចូលទៅកន្លែងម្ដុំនេះម្ដុំ4នេះវាចូលទៅ4ហ្នឹងមានតែក្រហមនេះតែចូលបានអញ្ចឹងមានតែក្រហមហ្នឹងពលឺវាទទួលបានតន័យមួយ transistor ទុកវាគឺ1ចរន្ត1ចរន្តគឺទុកបាន1ហើយក្រាបហ្នឹងគឺអត់ទេអា3ហ្នឹងគឺអត់ទេយើងករណីហ្នឹងគឺក្បួនហ្នឹងគេធ្វើទាំងអស់ទៅមកឧបមាថាពលឺចូលទាំងអស់មកបានតន័យ1000101រហូតដល់ប៉ុណ្ណេះចឹងទៅច្រើនតែគឺមិនតិចទេលេខកូដ binary ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតបានជារូបភាពមួយច្រើនអញ្ចឹងសរុបមកវិញបើពលឺវាចូលទៅ pixel ពលឺដែលពណ៌ដូចគ្នាទើបអាចចូលបានហើយពលឺនៅក្នុងពលឺហើយពណ៌នៅក្នុងពលឺគឺមាន7ពណ៌ហើយពណ៌មួយគឺសំឡើងតែ3ពណ៌នេះទេអ្នកសំឡើងដូចជាពណ៌ស្វាយគឺសំឡើងពីពណ៌ក្រហមពណ៌ខៀវដូចជាពណ៌លឿងវាសំឡើងពីពណ៌បៃតងអញ្ចឹងទៅដូចជាពណ៌ទឹកក្រូចវាសំឡើងពីពណ៌ក្រហមហើយនឹងខៀវអញ្ចឹងទៅបៃតងទៅហើយពណ៌ផ្សេងទៀតវាគុំឡើងតែ3ពណ៌ទេក្រហមខៀវនិងបៃតងវាប្រកបបានវាក៏ទទួលបានដែរអញ្ចឹងវាថាពណ៌ទាំង7ពណ៌ហ្នឹងគឺ3យ៉ាងនេះទទួលរ៉ាប់រងល្អទទួលរ៉ាប់រងហើយបញ្ជូនទៅក្នុង transistor តាម wiring ហ្នឹងវាដើរតួនាទីដូចផ្ទាំងសូឡាអញ្ចឹងពេលដែលប៉ះពលឺបញ្ជូនឲ្យមួយប៉ះពលឺខ្លាំងវាចាប់ចែកតាមហ្នឹងទៅវាទទួលបានខ្លាំងហ្នឹងទៅទុកទិន្នន័យខាងកន្លែងហ្នឹងខ្លាំងទៅហើយបន្ទាប់មកយើងចូលដល់បន្ទាប់មកយើងយល់ពី sensor ហើយ sensor គឺជាអ្នកដែលទទួលទិន្នន័យអ្នកដែលបំលែងពន្លឺទៅជាទិន្នន័យ binary code Passenger ចាប់យកពន្លឺនៅលើផ្ទៃ sensor ចំណុចនីមួយធ្វើការនៅក្នុង sensor មានន័យថាវាចាប់យកពន្លឺទុកហើយប្រឌិតមើលថាហើយយកអាទិន្នន័យដែលវាទុកហ្នឹងយកទៅអានយកទៅបកស្រាយថាជារូបភាពមួយបំលែងពីសញ្ញាអគ្គិសនីទៅជាចរន្តអគ្គិសនីទៅហើយវាបានទិន្នន័យហ្នឹងហើយវាបញ្ជូនទៅអេក្រង់ហើយអេក្រង់បង្ហាញពីទិន្នន័យហ្នឹងទៅជារូបភាពនៅលើ pixel នៅលើ LCD របស់យើងហ្នឹងអានេះគឺជា lens កាមេរ៉ាដែល professional គឺវាគឺ lens វាបែបហ្នឹងតែវាច្រើនណាស់វាអង្គអា lens ពណ៌ខៀវនេះវាហើយនឹងពណ៌ខៀវនេះមានតែពណ៌ខៀវហ្នឹងហើយពណ៌នេះកណ្ដាលនេះពណ៌សកណ្ដាលនេះគឺវាអង្គចុះអង្គឡើងទៅតាមតម្រូវរបស់sensor តោះមកយើងចូលដល់ auto focus camera វិញយើងដឹងអស់ហើយពីធាតុនៃកាមេរ៉ាជាពិសេស sensor យើងដឹងច្បាស់ថាយើងត្រូវដឹងច្បាស់ជាងគេតោះមកចូលដល់ auto focus camera តើវាធ្វើដំណើរការមិនដំណើរការវាគឺចាត់យកពន្លឺចាំងចូលតោះមក sensor ទទួលពន្លឺវាគណនាភាពព្រិលហើយបញ្ជូនព័ត៌មានទៅដល់ lens ឲ្យអង្គទៅមុខឬក៏ទៅក្រោយauto focus camera គេចែកចេញជា3របៀប3វិធីដែលគេប្រើប្រាស់ចាំថ្ងៃគឺឡើងចុងក្រោយនេះគឺ hybrid ប៉ុន្តែឥឡូវយើងកន្លែងទៅមើលទី1សិនទី1គឺ face detection អាហ្នឹងមានល្បឿនលឿនតែវាអត់ច្បាស់លាស់ទេចូលដល់ទី2គឺ contrast detection សាកសមសម្រាប់វាជាក់លាក់ជាងគេតមកទី3គឺគេយកអាវិធីទី1អាវិធីទី2មករួមចូលគ្នាមកអានេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យាតេស្តបច្ចុប្បន្នដែលយើងប្រើក្នុងទូរស័ព្ទគឺគេប្រើចុងក្រោយហ្នឹងហើយ face detection បូកជាមួយនឹង contrast នេះដល់ទី1យើងនិយាយពីទី1របៀបកាមេរ៉ាវា auto focus យ៉ាងម៉េច auto fast detection វាមានល្បឿនលឿន
nó trongรูปភាពមួយពលឺចាំងចូលទៅរូបភាពហើយរូបភាពគឺចាំងឲ្យចូលទៅក្នុងកាមេរ៉ាពលឺដែលចាំងចូលនោះគឺចែកចេញជាពីរទៀតពលឺដែលពណ៌ក្រហមនេះហើយនឹងគឺពណ៌ខៀវនេះពលឺពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាហើយគេទទួលបានពលឺពីរហ្នឹងហើយគេយកមកប្រៀបធៀបគេយកប្រៀបធៀបដើម្បីដឹងពីភាពព្រិលនិងមិនភាពព្រិលដើម្បីឲ្យអូតូកាមេរ៉ាហ្នឹងវាបង្កើតចុះកើនឡើងឲ្យចូលទៅកាមេរ៉ាហ្នឹងវាកាន់តែច្បាស់ធម្មតាការថតរូបឬក៏ការផ្ដិតយករូបមួយវាមានព្រិលវាមានអីវាអត់ត្រង់ទេពលឺដែលចូលមកកាមេរ៉ាវាអត់ត្រង់ទេវាអាចនឹងលើសទីទួយអីលើសខ្លាំងទៀតមានឡៃខ្លះលើសខ្លាំងទៀតយើងដែរឃើញពេលគេថតរូបមួយអាពីមុខច្បាស់អាពីក្រោយព្រិលឬក៏អាពីក្រោយច្បាស់អាពីមុខព្រិលអាហ្នឹងគឺ focus ហ្នឹងហើយពលឺពីរហ្នឹងវាចាំងមកកន្លែងហ្នឹងគេសង្កេតពលឺកន្លែងហ្នឹងគេសង្កេតពលឺកន្លែងហ្នឹងហើយពលឺនេះគេអត់ខ្វល់ទេពលឺក្រៅពីកន្លែងហ្នឹងគឺគេអត់ខ្វល់ទេហ្នឹងមូលហេតុហ្នឹងហើយគេរកឃើញថាបើយើងដាក់តេអញ្ចឹងគឺអត់អាចថតរូបបានគ្រប់ករណីទេបើសិនជាយើងដាក់ lens ដល់ស្ងៀមណាយើងអាចថតរូបបានគ្រប់ករណីទេមានន័យថាអានេះថតបានប្រវែង10ម៉ែត្របើសិនជាយើងថតរូប20ម៉ែត្រអត់កើតទេអញ្ចឹងនឹងត្រាតែ lens នេះបង្កល់ចុះខាងឡើងហើយដើម្បីឲ្យ lens នឹងកើតចុះខាងឡើងនោះមិនប្រើតាម auto focus camera ឥឡូវយើងប្រើ auto focus camera ពីរបៀបទី1គឺគេញែកពលឺជា2ហើយធ្វើការប្រៀបធៀបតើវាប្រៀបធៀបដូចមិនដេចគឺថាឥឡូវយើងកន្លែងមើលទៅមើលរូបភាពនេះយើងមើលឃើញរូបភាពនោះពលឺពណ៌ក្រហមបែអាឡាក្លឹបដុំនេះគឺជារូបភាពវាឲ្យពលឺមកចឹងពីរនៅពេលដែលពលឺហ្នឹងវាប៉ះគ្នានេះឃើញពេលដែលវាមកហើយវាបញ្ជូនទៅ lens បញ្ជូនទៅកន្លែង sensor នេះបញ្ជូននេះគឺ sensor ពេលដែលវាបញ្ជូនទៅវាប៉ះគ្នានៅក្នុង sensor ទៀតវាមិនមែននៅលើ sensor ទេនៅក្រោយ sensor អាហ្នឹងអត់ខុសទេអានេះវាប៉ះគ្នាដែរវាប៉ះគ្នាមុខ sensor បន្តមកដល់ sensor ប៉ះគ្នាបាននេះវាស្កាត់គ្នាបាននេះស្កាត់គ្នាឡើងនេះបានហើយអត់ក៏អត់ focus ដែររូបភាពមានន័យថារូបភាពព្រិលទាញនេះរូបភាពឡើយនេះរូបភាពឡើយនេះឃើញកន្លែងនេះវាជាប់គ្នានេះរូបភាពដែលយើងចេញកាន់លើហ្នឹងតែមួយវាបែកចេញជាពីរមានន័យថារូបភាពហ្នឹងកន្លែងនេះឃើញអត់រូបភាពហ្នឹងកន្លែងនេះឧបមាថាពលឺព្រះអាទិត្យប៉ះជាមួយនឹងបាល់មួយកន្លែងនេះអសវាប៉ះចំកន្លែងហ្នឹងបាល់កន្លែងហ្នឹងមានថាបាល់កន្លែងហ្នឹងចាំពលឺមិនចឹងអញ្ចឹងមានន័យថារូបភាពវាគឺនៅពេលដែលពលឺពីរហ្នឹងប៉ះគ្នាដែរវាពេលដែលពលឺព្រះអាទិត្យប៉ះជាមួយបាល់ហ្នឹងវាបែកចេញកន្លែងហ្នឹងមួយបែកចេញជាពលឺកាន់ពលឺពីរអញ្ចឹងមានន័យថាលុះត្រាតែចង់ឃើញរូបភាពហ្នឹងវិញលុះត្រាតែពលឺពីរហ្នឹងទៅប៉ះគ្នាកន្លែងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងបង្កើតបានជារូបភាពហ្នឹងហើយតែនេះវាប៉ះនឹងកន្លែងនេះ sensor ទទួលបានតែគេទទួលបានកម្មពលឺនៅលើនេះហើយនេះនៅក្រោមហ្នឹងវាមិន focus វាមិនដឹងថានឹងរូបភាពមិនវាមិនព្រិលមើលវាមិនច្បាស់អារូបភាពកម្មពលឺពណ៌ខៀវទៅលើពលឺពណ៌ក្រហមនៅក្រោមអញ្ចឹងរូបភាពនោះឆ្ងាយគ្នាចង់កន្លះម៉ែត្រហើយមើលមិនដឹងហើយដល់ពេលរូបភាព C ឃើញទេកន្លែងនេះវាពលឺចេញមកនេះពលឺទីក្រហមឡើងលើពលឺក្រហមបែកពលឺមួយបែកជាពីរហើយបន្ទាប់មកពលឺពីរហ្នឹងជួបគ្នាកន្លែងលើ sensor វា sensor ចាប់បានរូបភាពច្បាស់ល្អគណនេយ្យភាពព្រិលតើអាហ្វាសតើករណីទី1ហ្នឹងវាគណនេយ្យភាពព្រិលយ៉ាងម៉េចយើងមើលនេះពេលដែលវាទៅប៉ះគ្នានៅក្រោយប៉ះគ្នានៅក្រោយនេះការនេះឃើញប៉ះគ្នានៅក្រោយនេះយើងមើលកម្មពលឺក្រហមនេះខមឡើយនេះគឺអត់នេះគ្នាទេ
Mới cam lấy pi nó vì atrocity nó là sensor tệ anh ấy có tại một các bạn chỉ một bài ca đại vì sẽ buồn hóp hay là buộc khiếu buộc pi nắng và các bạn như vậy mùi hay là đấy cứ smart gì mà chẳng trong ơi camera vì phục hơn lúc ra là cam lưỡi pi nó vì nó trút lơ đi mà cam lưỡi pi nó trút lơ sensorอยู่mà anh ấy trút tên nè trút tên anh ấy trút tên vì trút lơ sensor đứng tên nè anh ấy vì trút à lại trong hỏi cái món ấy cam lưỡi nó trên một cái lưỡi vì trút lại đi suốt anh ấy trút được trút tên cam lưỡi pi nó hóm nó lờ thôi nhá hóm pe pa sen nó lờ khiếu pe pa sen nó khảo này cái vô cũng phải chồng ngày đại đại phần lưới vô khiếu hay là phần lưới vô hóm này pa sen sơ cái tang hỏi cả anh ấy cái đôi khi tôi bay với pa một quả những tang hỏi cả đây anh ấy bạch tang anh ấy tang đấy tay ca với smart man smartphone chẳng lão nhưng trẻ mà mình HP là phần lưới tập ba chỉ muối một thọ phần lưới nó một các bạn chỉ cam phần lưới phi một khó là một kiểu trong khơi lúc hiệp đồng đó cái lô ra là cam phần lưới nó tập ba nên đầu tiên phổ biến một các bạn có thọ phần lưới này ba một thọ các bạn phí cho nên tha phí sở tập một kiểu trôn trôn dịch kia đứa có prosop kia vẫn từ ba một các bạn chỉ lúc hiệp môi ប្រសពឡើងណាប្រសពលុះត្រាតែនៅលើ sensor ទៅ sensor នឹងវាចាប់បានថារូបភាពហ្នឹងមិននេះគឺជារូបមន្តដែលគេប្រៀបធៀបពលិទាំងពីរហ្នឹងមានថារូបមន្តហ្នឹងគឺ EAK ស្មើនឹង sigma e ស្មើ1 n ចម្លើយដាច់ខាត a ai ដក a bi បូក k គឺយើងឆ្លោះតាមហ្នឹងហើយសួរថាសញ្ញា a សញ្ញា b ជាអីគេគឺយើងដឹងហើយហ្នឹងហើយរូបមន្តហ្នឹងគឺឈ្មោះវា sum of absolute difference a ជាកម្រិតកម្មពលឺ pixel ទី1លើ sensor a ហ្នឹងទៅអានេះគឺជាកម្រិតពលឺលើ pixel ទី2លើ sensor b យ៉ាងនៅដែរត្រូវបានកម្រិតចម្ងាយហើយ r គឺតម្លៃនៃភាពខុសគ្នាតម្លៃនៃភាពខុសគ្នាមកយ៉ាងតម្លៃនៃភាពខុសគ្នាមានថាខុសគ្នារវាងរូបភាពដែលបញ្ជូនទៅ sensor ហ្នឹងបញ្ជូនទៅ board ហ្នឹងបញ្ជូនទៅអ្នកបកប្រែវារូបភាពពីរហ្នឹងគឺខុសគ្នាអាមួយនៅលើអាមួយនៅក្រោមហ្នឹងគឺខុសគ្នាអញ្ចឹងលុះត្រាតែair ការនេះស្មើ0ទៅរូបភាពហ្នឹងគឺនៅលើគ្នារូបភាពលើបកខំហើយលើបកខៀវនោះវាលើគ្នាអញ្ចឹងមានថាវា invoker ហើយតែបើសិនជា air ធំស្មើ1ស្មើ2ធំជាង0អត់ស្មើ0ឬក៏អត់គៀក0ទេគឺមានន័យថាវាអត់ infocus ទេវារូបភាពមួយនៅលើរូបភាពមួយនៅក្រោមភាពខុសគ្នាហ្នឹងវាខ្លាំងតែហើយ A ហើយនិង B ហ្នឹងជាគេ AB ហ្នឹងគឺជាតម្រងនៃអនុគមមិនមែនជា switch ទេឃើញរូបភាពនេះមិនមែន switch ទេដោយសារតែពលឺចាប់យកកាមេរ៉ាចាប់យកពលឺពីវត្ថុផ្សេងច្រើនអត់អាចដូចគ្នាទេអញ្ចឹងមានថាអាគមហ្នឹងគឺជា switch មិនមែនជា switch monotone ទេគឺ switch អញឯងកើនចោះកើនចោះឡើងខុស11 smart ទេមិនអត់ដឹងទេគឺដឹងថា switch គឺដឹងតែ switch មកអត់មានតម្រងដែរហ្នឹងព្រោះពន្លឺវាខុសគ្នាបងគឺចាប់យកមកខុសគ្នាបងនេះគឺជា graph ដែលអាធាវនេះគឺជាកម្មពលឺផុសB ខំនេះជាកម្មពលឺផុស A គឺពីរហ្នឹងវាស្មើគ្នាទេតែសួរចំណុចដែលវាប៉ះ pixel នៅម្ដុំណាគឺខុសគ្នាគឺអាចខុសគ្នាត្រូវគ្នាហ្នឹងដល់ពេលវាខុសគ្នាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺ out focus ហ្នឹងហើយគឺមិនមែនជាវានៅក្នុង in focus ទេវាមិនកំពុងតែ focus ទេមិនមែនជារូបភាពដែលយើងមើលមកវា
perfect ទេមិនមែនជារូបភាពដែលមើលមករូបភាពច្បាស់ទេគឺរូបភាពព្រិលពេលដែលវាអត់ in focus ហ្នឹងវារូបភាពព្រិលបើអាពណ៌ក្រហមវានៅលើអាពណ៌ខៀវវានៅក្រោមហ្នឹងលើពីរហ្នឹងវាចែកចេញពីរហ្នឹងខុសគ្នាហ្នឹងអញ្ចឹងមានថាវាព្រិលហើយរូបភាពហ្នឹងព្រិលនេះ out focus ហ្នឹងវាព្រិលអញ្ចឹងអាក្រាបហ្នឹងគឺខុសគ្នាគេឃើញអានេះដើរអានេះនៅឡើងក្រោមអានេះនៅមុខតែដល់ពេលយើងគណនាទៅយើងមើលដឹងថាអាហ្នឹងវាព្រិលអាហ្នឹងគឺអាកម្មលើមួយនៅមុខអាកម្មលើមួយនៅក្រោយអញ្ចឹងតន្ន័យទាំងអស់ហ្នឹងគឺបោះទៅឲ្យ land បោះទៅឲ្យ land ជាអ្នកបកស្រាយហើយនឹងជាអ្នករំកិល land ចូលមកទៀតនេះអញ្ចឹងដល់ពេលបកស្រាយ land ហើយទៅវាចូលមកដល់ទៅវារំកិលធ្វើមិនឲ្យពីរនោះទន្ទឹមគ្នាវិញឥឡូវយើងចូលដល់វិធីទី2គឺការរកចម្ងាយរៀងចូលដល់ចំណុចទី2គឺ constraint detection ការរកចម្ងាយលំអៀងមានថាអានេះអត់ដូចអាវិធីមុនទេមុនគណនាសិនទៅធ្វើឲ្យទៅlane ម៉ូតូផល lane ហ្នឹងរំកិលចុះទៅឡើងតែនេះអត់ទេនេះគឺម៉ូទ័រចេញមកវារំកិលចុះរំកិលឡើងយកមកវារំកិលចុះរំកិលឡើងហើយទៅវាគណនាតាមក្រោយវាថាវានៅម្ដុំណាដែលថា air នេះគឺទៅ0បើសិនជាម្ដុំហ្នឹង air ទៅ0តែគៀកជាងគេគឺវាឈប់ទៅរត់ទៅកន្លែងហ្នឹងមកអាហ្នឹងគឺគេប្រើពាក់ព័ន្ធនឹងAI ដែរគេប្រើបែបជា AI ឲ្យវាគិតតន្ន័យខ្លួនឯងថាមួយណាតែ air ហ្នឹងស្មើ0តែ motor ហ្នឹងគ្រាន់តែយើងបើកចាប់កាមេរ៉ាមកភ្លាមគឺវាអូតូវិលចុះវិលឡើងវារំកិលចុះកិលឡើងយកមកហើយរំកិលរហូតទៅដល់កន្លែងដែលចំណុច air ហ្នឹងរត់ខិតទៅរក0ណែដូចកន្លែងនេះឃើញអត់វារំកិលចុះរំកិលឡើងយកវារំកិលចុះរំកិលឡើងវារំកិលចុះរំកិលឡើងទៅវាស្ទង់យកមកស្ទង់មើលប្រហែលថានេះឃើញហើយពេលរំកិលចុះរំកិលឡើងវាបង្កើតបានតន្ន័យចុះមួយជាក្រាបជាប៉ារ៉ាបូជាអីចឹងទៅវាកិលចុះឡើងវាបានអញ្ចឹងហើយវាគណនាមើលថាកន្លែងនេះមួយណាដែល air ខិតទៅរក0 air 0ឬក៏ air ខិតទៅរក0គណនាមើលទៅគឺយកតម្លៃការហើយនឹងយកតម្លៃផុសកម្មលើយកមកគណនាមើលទៅឃើញថាកន្លែងនេះ air វាខិតទៅរក0នេះពេលកន្លែងហ្នឹង air ខិតទៅរក0គឺកន្លែងហ្នឹងហើយគឺ lens កាមេរ៉ាគឺឈប់កន្លែងហ្នឹងយកមកឈប់កន្លែងហ្នឹងបកកន្លែងហ្នឹងហើយបង្កើតបានជារូបភាពបញ្ជូនទៅដល់ board ហ្នឹងហើយឬក៏គេប្រើបច្ចេកទេសរូបមន្តមួយទៀតរូបមន្តមួយនេះសម្រាប់ករណីទី2មិញគេប្រើរូបមន្តហ្នឹងដើម្បីដឹងពីចម្ងាយហើយនឹងភាពនៃព្រិលភាពនៃច្បាស់ផុសកាមេរ៉ាហ្នឹងទៅតែនេះអត់ដូចមុនទេអាមុន L តែ0អត់ទេតែ F នេះគឺជា focus វិញតម្លៃ focus វិញ